Good morning, my dear students, and warm welcome to the online platform of S5B Economics of KTCT College of Arts and Science. Today, we are going to analyze a particular topic of economics of growth and development, that is, main obstacles to economic growth and development of underdeveloped countries. Economic development of underdeveloped countries is a complicated process as the characteristics of underdevelopment are not common to all poor countries, nor do they have the same emphasis in respect of every backward economy. So, these countries do not present uniform pattern of development, nor do they pose the problem of same nature. So it is very difficult to find set of common factors responsible for obstructing development in underdeveloped countries. The study of characteristics of underdevelopment is instructive and helps to understand the nature and magnitude of the problem. These may be difference in intensity of the effect of various inhibiting factors, but at the same time they hinder the development in most of the poor countries. Now let us examine the major obstacles of economic growth and development. And these obstacles includes both economic as well as non-economic factors. Market imperfection is the important obstacle of economic development of the country. Market imperfections are largely responsible for the underdevelopment of any country. It refers to those forces which hinder the smooth working of an economy. These are called bottlenecks of the economy. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമിയുടെ സ്മൂത്ത് വർക്കിങ്ങിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്ന്. ഇവയെ ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. The factors which hinder the smooth functioning of the economy are factor immobility, price rigidity, ignorance of market conditions, rigid social structure, etc. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഇമ്മൊബിലിറ്റി, പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി, ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ, റിജിഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെയാണ് ഒരു എക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിലെ ഫാക്ടേഴ്സ്, ലേബർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൊബൈലായിരിക്കും, അവിടുത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറും റിജിഡാണ്. ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Another important obstacle of economic growth and development is vicious circles. These are more important types of obstacles than market imperfections. It explains economic backwardness of the underdeveloped countries. The example of sick man is quoted to describe the vicious circle of poverty. A poor man is underfed and undernourished. Undernourishment makes him weak and exposes to sickness. The earning capacity of poor is meager, then hence he is poor. So he is sick because he is poor, and he is poor because he is sick. The vicious circle is thus completed. Underdeveloped countries are generally enwrapped in vicious circle. Next, explain the idea in these words. It implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way so as to keep a poor country in a state of poverty. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഷ്യസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ സർക്കുലർ കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ടെൻഡിങ് ടു ആക്ട് ആസ് റിയാക്ട് അപ്പോൺ വൺ അനദർ. ഒരു കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളാണ്. അത് ഒരു ഫാക്ടർ പുറമേ മറ്റൊരു ഫാക്ടറിനെ എതിരെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുവർ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ദാറ്റ്സ് വിഷ്യസ് സർക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പുവർ മാൻ്റെ എക്സാമ്പിളോടുകൂടി തന്നെ വിഷ്യസ് സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The most significant vicious circle are those which affect the accumulation of capital in underdeveloped countries. Capital deficiency is the root cause of underdevelopment and poverty of a country. So, capital accumulation depends upon two factors, supply of capital and demand for capital. രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് വിഷ്യസ് സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, സപ്ലൈ സൈഡിലും ഡിമാൻഡ് സൈഡിലും.
Supply side of capital depends upon saving, which in turn depends upon saving capacity and willingness of people. In poor countries, this is a capital deficiency and such a productivity is low, which in turn cause of low real income. When real income is low, capacity to save is also low. Investment of capital formation needs saving, but the real saving being slow. The investment is also low and hence there is low capital formation and the country becomes capital deficient. The capital deficiency causes low productivity again and so the vicious circle continues. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സപ്ലൈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കോണമിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും. ദെൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലോ റിയൽ ഇൻകം ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലോ ആയിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത എക്കോണമിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ലോ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് സപ്ലൈ സൈഡിൽ കിടന്ന് ആര് കറങ്ങും? നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി കുരുങ്ങിക്കിടക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇൻറ്റൻസീവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് വിച്ച് in turn depends upon level of consumption of people. In a poor country, demand for capital is low because of low intensity to invest, which is a result of low level of consumption of the people, which again is due to their low real income, which again is due to low productivity. The low productivity results in small amount of capital used, which is due to low incentive to invest and so on. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അവിടെ സപ്ലൈ സൈഡ് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ലോ ആണ്. ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ്. അവിടെ കൺസംഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം കുറവാണ്. സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കുറവാണ്. അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനും ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോ ആകുന്നു. ഡിമാൻഡ് സൈഡിലും നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഈ ഒരു വിഷ്യസ് സർക്കിളിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു എക്കോണമി എന്താണ്? അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ വിഷ്യസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, socio-cultural constraints or socio-cultural rigidities are another type of impediment to economic development of underdeveloped countries. Rapid economic growth requires a particular attitude of mind and highly elastic institutional pattern. Mostly, underdeveloped countries possess social institutions and display the attitude which is not conducive to economic development. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. ഒരു എക്കോണമിയുടെ റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മൈൻഡ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഹൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും. ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസൻസ് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. A sharp desire for material betterment, a willingness to work hard and in a regular and punctual manner, an awareness of future benefits of present sacrifices are a prerequisites to economic growth. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ആ എക്കോണമിയിലുള്ള ആളുകളുടെ വില്ലിനെസ് ടു വർക്ക്, റെഗുലർ ആൻഡ് പങ്ക്ച്വൽ മാനർ, ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി വീണ്ടും വീണ്ടും അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. Another obstacle is found in underdeveloped countries is that there is general resistance to change. It means that there is lack of proper attitude for development. So next important obstacle of economic growth and development is general resistance to change, which means lack of proper attitude for development. People in such societies regard work as a necessary evil. They lay high value on leisure, contentment and participation in festivals and religious ceremonies. Educated persons are engaged only in certain type of work and specially abstain from any activity which may involve dating on hands.
അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹിൻഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും വർക്കിനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഈവിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ലെഷർ ടൈം കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഫെസ്റ്റിവൽസും റിലീജിയസ് സെറമണീസിലും കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസാണ്. അവിടെ സൊസൈറ്റിയിലിറങ്ങി സമൂഹത്തിലിറങ്ങി അവർക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്ന ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇത്തരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹിൻഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ്. ഓക്കെ. Another important obstacle of economic growth and development is hardship of adopting Western technology. In underdeveloped countries, there is problem of adopting modern and latest technology. അപ്പോൾ അണ്ടർഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളാണ് അഡോപ്റ്റിംഗ് മോഡേൺ ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആ കൺട്രീസിലില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. Another reason is that such country possess abundant labor supply and scarcity of capital. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ സപ്ലൈയും അതോടൊപ്പം സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും. ലേബേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സ്കേഴ്സുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അതോടൊപ്പം ലേബർ സ്കിൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു എക്കോണമി വീണ്ടും വീണ്ടും അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Another important obstacle of economic growth and development is population problems. The rapid growth of population is a big hurdle in the way of economic development of underdeveloped countries. Overpopulation means poor population and poverty means inefficiency, low productivity and underdevelopment. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓവർ പോപ്പുലേഷനാണ് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. ഈ ഓവർ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകും, പോവർട്ടി ഉണ്ടാകും, വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിളാണ് ആ രാജ്യത്തുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും. അത് ആ എക്കോണമിയെ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കും എത്തിക്കും. അതായത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയും, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എമേർജ് ചെയ്യും, ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും, ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബർഡൻ ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ സിറ്റുവേഷനും മോശമാകും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കുറയും. അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Another obstacle relates to the agriculture sector, that is agricultural constraints. The majority of underdeveloped countries are predominantly agricultural. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ GDPയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗവും അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതൊരു വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിനാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള. കാരണം അവിടെയുള്ള ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പഴയതാണ്. ഓൾഡായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും ടെക്നോളജിയും തന്നെയാണ് അവർ പിൻപറ്റി പോകുന്നത്. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ബിഹേവിയറോ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഈ നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസാധ്യമായി തീരുകയും അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. Underdeveloped human resources are another important obstacle to economic development in poor and less developed countries. The people possessing critical skills and knowledge required for all-round development of the economy are not present in these countries. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽസും നോളജും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ
നമ്മൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽസും നോളജും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. Underdeveloped human resources are manifested in low labor productivity, factor immobility and limited specialization in occupation. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമിയിലെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആ എക്കോണമിയെ നയിക്കുന്നത് ലോ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലേക്കും ഫാക്ടർ ഇമ്മൊബിലിറ്റിയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഒക്യുപ്പേഷനിലൊക്കെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഫാക്ടർ ഇമ്മൊബൈലായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലേബർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൊബൈലായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ എക്കോണമിയെ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, തളച്ചിടുക തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. An obstacle of economic growth and development is international forces. Certain international forces have also been operating against the development of underdeveloped countries and are responsible for keeping them backward. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് മറ്റൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്മോൾ കൺട്രീസിന് ഈ എക്കണോമിക് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നിന്നും ഒരു ഗെയിനും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെയാണ്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ international trade has promoted primary production in underdeveloped countries and large part of these primary products is exported to developing countries. international trade ആകെ കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ്. ഈ പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ലാർജ് ഭാഗവും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലേക്കാണ്. On the other hand, imports largely consisting of the finished industrial products from developed countries obstructed the growth of industries in underdeveloped countries. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൂടുതലും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെത്തുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ്. ഇതും മറ്റൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഉള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റെവല്യൂഷൻസ്. The concept of economic revolution has been introduced by Mrs. Barbara Ward. The main cause of underdevelopment and backwardness and hence poverty of an economy is the non-existence of four types of economic revolutions. That is, the political equality among men and women, the biological revolution, and the revolutionary ideas of progress, the application of science and saving as capital to all economic processes. അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റെവല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മിസ്സിസ് ബാർബാര വാർഡാണ്. അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന 4 എക്കണോമിക് റെവല്യൂഷൻസിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് കൊണ്ടാണ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി ബാക്ക്വേർഡായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാളിറ്റി എമംഗ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ. അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാളിറ്റിയാണ്, മെന്നിൻ്റെ വുമൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാളിറ്റി. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ. It means the sudden vast increase in the rate at which human race is multiplying upon the face of earth. അണ്ടർഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിലെ അവിടുത്തെ ഭൂമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൺട്രിക്ക് താങ്ങാനും കഴിയുന്നതിലും അധികമായിട്ട് വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് അത് ബയോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സേവിങ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ഓൾ എക്കണോമിക് പ്രോസസ്. സയൻസിൻ്റെയും സേവിങ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ, സയൻസും സേവിങ്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമിയുടേത്. ഇതിൻ്റെയും ഒക്കെ ആബ്സെൻസ് ആണ് ആ എക്കോണമിയുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാണ് മിസ്സിസ് ബാർബാര വാർഡ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഓക്കെ, another important obstacle of economic growth and development of underdeveloped countries are absence of modern enterprise and management talent. Lack of development in underdeveloped countries is also due to the absence of modern enterprise and management talent. അപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ മോഡേൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അവരെ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കുരുക്കിയിടുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. Frequent changes of government and threats, external aggression or internal supervision have created a situation of political instability in underdeveloped countries.
It creates a lot of uncertainty about the future which adversely affects economic decisions relating to investment. അപ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് കുറേ കാലം ഭരിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് കഴിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എക്കോണമിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Weak and corrupt public administration is the another important obstacle of economic growth and development. This acts as a major obstacle to the development in underdeveloped countries. The process of development places additional responsibilities of government. Since the government is to assume the leadership of economic change, or at least it has to play an active role in this field. But the public administration of these countries is incapable of assuming such responsibilities. അപ്പോൾ വീക്കായിട്ടുള്ള കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ചേഞ്ചിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതും ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിൻ്റെ എല്ലാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഫെയിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്തരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയുടെ മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് obstacle of economic growth and development of underdeveloped countries are religious factors. In underdeveloped and poor countries, people are too much involved with religious beliefs. As a result, they spend too much time in meditation and prayers and devote very little time to economic pursuits. Lack of any involvement in fruitful and productive work make them indifferent towards economic activities. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ബാഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ വലിയൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ടൈമും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കൂടുതൽ ടൈം മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊന്നും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ. ഓക്കെ, there are many other factors which hinder the growth in an underdeveloped country, such as utilization of natural resources, over-dependence on agriculture, widespread illiteracy, technological backwardness, etc. I hope all you are enjoy this section. Thank you.